जय श्री श्री गुरुराम चंद्रिका गिरधारी जिंदगीनाथ मदन मोहन राधानंद राधा माधव श्याम सुंदर जगन्नाथ बलराम सुंदर नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद लीला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला कृष्ण सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय शिला गोस्वामी महाराज की जय शिला सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर की जय शिला वैष्णव साधु जगन्नाथ दास महाराज की जय रूपाल नाम संकीर्तन की श्रीमान भागवत ग्रंथराज की जय समाज भक्तवृंद की जय श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय श्री गुरु निताय जय विष्णुपाद जीवनाचार्य गोस्वामी महाराज की जय गोपाल गुरु वर्ग की जय स्वागत भक्तवृंद की जय श्री श्री गुरु गौर प्रमाण के मेजिदा मेजिद दीदी ও দুজন কি হয়েছে সুগারটা কমে গেছে কাউকে বিকালে করে দেখতে গেছিলাম আর সোডিয়ামটা কমে গেছে দিয়ে পড়ে গেছিল দিয়ে নার্সিং ভর্তি ছিল तस्मै श्री गुरवे नमः नाम शिष्टां मनुमति सचिविक्रमस्वरूपां रूपाक्षाग्रजमुनि मातुकिमुष्टवादि राधा कुंडांगिनिवनमो राधिका माधवासां प्राप्तरस्य प्रचितविदया श्रीगुरुं भक्तिरसंगजटनैकपाय मामनुदीप्सुनन्दं कृपां बुद्धिर्यात्मनयुक्तविषी सनातनं प्रभुमश्रयामि आददानं श्रीनन्दन्ते विदायाति पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बुजं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महमदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोविन्दकृष्णे नमः उन्मादन्दलीलामयवीरहाय हेमाभृतिव्याक्षविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकविकरं कमलायताक्षु विश्वाम्भरं दिगवरं दिगधारमपारं वन्दे जगत्प्रियकरं करुणावतारं नमीक्षतया प्रभुविशदुरिदं वदाय विन्द्यावतं सपुर
पन्यासगे कवलवेत्रविशाम्बेन लक्ष्मणश्रीनिधुपदे कुशुपङ्गजायु श्यामाङ्गिजयपरिधिङ्मनवल्लभरो धातुप्रवालनप्रवेशमुनुप्रदम् इन्दाष्टहस्तं तरेण धुनानव्यम् कर्णपलालकपोमुखाभ्रभासम् बर्हापीडनकबलवपु कर्णयोपरिकारम् बिभ्रद्भाषकनककुशं वैजयन्तीं समालम् रन्ध्रावेन्दधनसुधया पूजयन् गोपबिन्दयी बिन्दारण्यं शपथरमणं राजशरीरकीर्तिः मयि विरजयदन्नं दीनबन्धोदयं मां रतिविहर भवत्प्रकाशजन्नामस्तु विपदतु सपकोटि निर्भरं मानवं तदपि कीलपयोदाश्रूयते चातपि प्रसवलितमृगाक्षिमौलिमणिकलक्ष्मी प्रमुदितमुरवै प्रेमवापी मुराली रजबलवृषभानुपूर्णगिर्वाणवल्ली स्थापयति निजदास्यराधिकामन्त्रुणाम् यमादिदेवं करुणनिदानं कमलवरणं श्रीरामदानम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं तं प्रभजन्तमनुपेतमपेतरिक्तं द्वैपायनविरहकातरयाजुहासम् उद्देश्य तन्मयतया सर्वोभिदुष्कं सर्वं हृदयं निमानतुष्टि वृन्दाय तुलसीप्रियाय केशवस्य विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवती मूकां करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयति कटिपास्तमहं वन्दे हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री शिवदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय जय जिन्हें जीवने सर्वविधा पुरुषार्थ सिद्धिर जन्य सृष्टि स्थिति प्रलयादि कार्ये निमित्त रूपे वर्तमान रही जगतेर कारण स्वरूपे अवगता पृथ्वी एवं पुरुषेर कारण स्वरूप जिनी विश्वेर सृष्टि करे भोक्ता जीवेर सहित
তথায় প্রবেশপূর্বক জীবের ভোগায়তন শরীরসমূহ রচনা করেন এবং তাহাকে প্রাপ্ত হলে জীব নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিজ শরীর সম্বন্ধ অদর্শনের ন্যায় স্বকীয় শরীর সম্বন্ধ লক্ষ্য না করে অবিদ্যাকে পরিত্যাগ করেন এবং যিনি অচ্যুত স্বরূপে অবস্থান পূর্বক মূল কারণ মায়াকে তিরস্কার করছেন, সেই ভয়হারী হরিকে নিরন্তর ধ্যান করাই আমাদের কর্তব্য। শ্রীরাজবাচ দেবাসুর মনুষ্যেষু যে ভজন্ত্য শিবং শিবং ধ্যায়ন্তে ধনিনো ভূতান নতু লক্ষ্যা প্রতিহরি। মহারাজ পরীক্ষিত অতঃপর বলছেন জিজ্ঞাসা, হে দেব, অসুর দেবতা অসুর মনুষ্যগণের মধ্যে দেবতা অসুর মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা ভোগরহিত শঙ্করের উপাসক তারা প্রায়ই সব ধনাঢ্য, মহাধনী, ঐশ্বর্যশালী। আর যাহারা সর্বভোগের আশ্রয় লক্ষ্মীকান্ত, সর্ব ঐশ্বর্যের প্রতি লক্ষ্মীকান্ত শ্রীহরি তার সেবক, তারা প্রায় ভোগী দরিদ্র দেখা যায়। এতৎ বেদিতুম ইচ্ছামহ সন্দেহ অর্থ মহাধীন বিরুদ্ধশীলয়া প্রভু বিরুদ্ধা ভজতাঙ্গতি। অতএব হে প্রভু, বিরুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট এই দুই প্রভু সেবকগণ, এদের মধ্যে বিপর্যয় গতি অর্থাৎ ভোগ সম্পদ হরির সেবকগণের ভোগরাহিত্য, ভোগরাহিত্য শিবের ভক্তগণের ভোগিত্ব, এ দর্শনে এ বিষয়ে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় আপনার নিকটের কারণ জানতে ইচ্ছা। কারণ কি? মহা ঐশ্বর্য মানে যত ভক্ত সব মহাদরিদ্র, মহা নিষ্কিঞ্চন, কিছুই নাই, উলঙ্গ, শ্মশানে মশানে থাকেন। তার ভক্তগণ দেখছি মহাধনী ঐশ্বর্য ভোগী। এই বিষয়ে জানবার জন্যে লক্ষ্মীপতি শিবের বিপরীত সব সেবক, এই বিষয়ে আর কি ব্যাপার কৃপাপূর্বক আপনি বলুন। সুখবাচ শিবা শক্তি যুত শাশ্বত ত্রিলিঙ্গ গুণসংযুত বৈকারিক তৈজস্য তামস চেত্যহং সিধা। নিরন্তর শক্তিযুক্ত, মায়াযুক্ত, মায়া সংশ্লিষ্ট হচ্ছে এবং তমগুণাবৃত সংবৃত, গুণসংবৃত শিব। কি না বৈকারিক তৈজস তামস, তিনটি গুণের দ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছেন, ত্রিগুণময় অবস্থিত। সাতটি রাজস তামস জীবিত অহংকার রূপে বর্তমান, অহংকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই তিনি। তত বিকারা অভবন ষোড়শ শ্রী কঞ্চন উপধামন বিভূতিনাং সর্বসাম শ্রুতে গতি। সেই অহংকার থেকে মন, 10 ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, এই 16 সংখ্যক বিকার পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে।
এই তিন অহংকার, সাত্বিক, রাজস, তামস, এই তিনটি অহংকার থেকে 16টি মন, 10টি ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, এই 16 প্রকার বিকার পদার্থ উৎপন্ন। এই বিকারের মধ্যে ইন্দ্রিয়, জিহা ও মনের সুখের উদ্দেশ্যে শিবের আরাধনা করে প্রার্থনা সর্বপ্রকার বিভূতি অনায়াসে লাভ করা যায়। হরির্হি নির্গুণ সাক্ষাৎ পুরুষাঃ প্রকৃতে পরঃ সা সর্বদিক উপদেষ্টা তং ভজ নির্গুণ ভাবে। কিন্তু শ্রীহরি সর্বদর্শী, সর্বদর্শনকারী, তিনি প্রকৃতির অতীত, সাত্ত্বিক, সাক্ষাৎ গুণাতীত, তিনি পুরুষোত্তম। এই বলে তার আরাধনা করলে পুরুষ তাইরই সব গুণাতীত হয়ে থাকে, সেই প্রকার তার নাই গুণাতীত হয়ে যায়। নিবৃত্তেষু সহস্রমেধেষু রাজা যুষ্মৎ পিতামহঃ ছিন্নান ভগবত ধর্মান ইচ্ছাদিদমচ্যুতম। তোমার যে পিতামহ রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হতে ধর্মসমূহ শ্রবণ প্রসঙ্গে তার নিকট তোমার যে পূর্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা তিনি করেছিলেন পিতামহ। স আহ ভগবান তস্मै প্রীতঃ শুশ্রুবে প্রভু নৈরাগ্নি সেবসাক্ষায় অবতীর্ণ যদুকুলে। তখন জগতের মানবগণের পরম মঙ্গল, যার মঙ্গল বিধানের জন্য, নিঃশ্রেয়স দানের জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ যে জগদীশ্বর কৃষ্ণ, তিনি শরণার্থী বা শরণার্থী মহারাজকে বলেছিলেন। কি বলেছিলেন? শ্রী ভগবান বাদ যে শ্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষে ধনান শনৈ তত ধনম তজন্তস্য সজনা দুঃখ দুঃখিত। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে রাজন, আমি যার প্রতি অনুগ্রহ করি ক্রমশ তার সমস্ত ধন ধীরে 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 সব হরণ করে দেয়। কিন্তু তার যারা ধনের জন্য তার চতুষ্পার্শ্বে যারা আবৃত হয়ে তাকে মোহিত করছে, তার ধন সব নষ্ট হয়ে গেলে বিষয় কিছু লিপ্ত হয়ে ক্লেশগ্রস্ত হয়, আমি তার বিষয় হরণ করে থাকি। সেই বিষয়গুলি হরণ হলে তার যে আত্মীয় স্বজন তত অধনম, যখন দেখি ধন নাই আর, ধনের জন্য তাকে তার স্বজনগণ যে ঘিরেছিল সব একে একে ত্যাগ করে। এমনকি পুত্রকরতাই স্বজনগণও তাকে দুঃখিতের ন্যায় বিদ্যমান পূর্বত্র নির্ধন পুরুষকে তারা সবাই পরিত্যাগ করে চলে যায়। সজদা বিতথ যোগ নির্বিন্ন সাধন হয়া মৎপরে কৃতমৈত্রস্য কৈশে মদ অনুগ্রহ। ওই ব্যক্তি বন্ধুগণের যে আগ্রহী বিতথের যোগ পুনরায় আবার চেষ্টা করি, কিন্তু আমার অনুগ্রহ হয়েছে ওদের চেষ্টায়
যাবতীয় যত্ন বিফল হয়ে যায়। তো আরও নির্বেদগ্রস্ত চিত্তে আমার ভক্তগণ সেই মিত্রতা করে। তখন আমি তার প্রতি অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করি। তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম বিজ্ঞায়াত্মা ত্বয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে। তখন কি হয়? আমার কি বাজে? তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম। তৎকালে কৃপাযুক্ত ব্যক্তি সেই রকম বিবেকী ব্যক্তি অনন্ত পরম অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তু জানি, নিজে আত্মারূপে নিজেকে জেনে আমার বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হয়ে সংসার বন্ধন থেকে বিমুক্ত বিষয় বিলুপ্ত হতে দেবে না, মোহিত করে রেখে দেয়। যাকেই জন্য আমি অনুগ্রহ করি তার বিষয় আগে দূর করি, বিষয় স্বার্থে সে আমাকে জানতে বা লাভ করতে পারে। অথমাং দুরারাধ্যং হিত্বা জ্ঞান ভজতে জন অতস্তু আসুতো সেভ্যো লব্ধ রাজ্যং স্বীয়দ্ধতা মত্বাহ প্রমতা বরদান বিস্মরঞ্চ অবজানতি। অতঃ এই কারণে আমাকে জানে দুরারাধ্য, আমি তো এইসব দিতে চাই না, সহজে দেব না। নিতান্তভাবে তার অবস্থা, মনের অবস্থা বুঝে দিলে ক্ষতি হবে না, তবে আমি তাকে দেব। যার সেই ভূমিকা নেই তাকে কখনো দিই না, যার জন্য তারা আমার আরাধনা করে। সেই জন্যে হিত্বা অন্যান ভজতে, আমাকে প্রত্যেককে অন্যকে আরাধনা করে, যার কাছে সহজে ধন পাবে, শিবাদি ব্রহ্মাদির কাছে। ততস্তু আসুত সে ভোগ লব্ধারা একজন শ্রদ্ধা। আশুতোষ সকল যারা আছে ব্রহ্মা শিব, শিগগিরই সন্তোষ হয়ে যাবে। বেশি কিছুতে শুধু জল ঢালে সন্তোষ, যা চাই তা দিয়ে। কিন্তু পাইলে লব্ধ রাজ্য শ্রদ্ধ, রাজ্য ধন আদি প্রাপ্ত সে দ্বারা উদ্ধত হয়ে যায়, মত্ত হয়ে যায়, প্রমত্ত হয়ে যায়। যিনি বরদান করছেন তার বরদানের কৃপাটা ভুলে যায়, ভুলে তাকেই অপমান করতে, বর দিল ঐশ্বর্য পেলে তাকেই অপমান করতে। শিশুকোয়াজ শাপ প্রসাদয়ুরীশা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয় সদ্য শাপ প্রসাদঙ্গ শিব ব্রহ্মাণ চাচ্যুত। তার সুখদেব গোস্বামী বলছেন, হে মহারাজ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই যে দেবগণ সকলেই শাপ ও অনুগ্রহ প্রকাশ সমর্থ, পরন্তু ব্রহ্মা শঙ্কর যেহেতু শীঘ্রই তুষ্ট হয় আবার শীঘ্রই দুষ্ট হয়। সে নিশ্চয় করি শ্রীহরি সে কথা, শীঘ্রই তো তুষ্ট হবেন না, বহু বাজিয়ে 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 তারপর তুষ্ট হবে। একবার তুষ্ট হইলে কোনোদিন দুষ্ট হবে না, কোনোদিন দুষ্ট হবে। এরা তুষ্ট হয়ে যাবে, আবার একটু এদিক হইলে দুষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু শিব বিষ্ণু সেই প্রকার। অত্র চৌদহরন্তি ইতিহাসং পুরাতনম বৃকাসুরায় গিরিশ বরং দত্তাপ সংকটম। অত এ বিষয়ে শঙ্কর এক সময় বৃক নামক অসুরকে বর প্রদান করে সংকটে পতিত হয়েছিল। এ বিষয়ে পৌরাণিকগণ এই বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রাচীন এই ইতিহাসের উল্লেখ করে থাকে।
বৃক নাম সুরপুত্র শকুনে পঠিনারদম দৃষ্টা সূত সংপ্রপচ্ছ দেবেশু সুদূরমতি। বৃক নামে এক অসুর, শকুনি পুত্র, তিনি হিরণ্যাক্ষের পুত্র শকুনি, হ্যাঁ হিরণ্যকশুর ভাই, তার পুত্র শকুনি, তার পুত্র ছিল বৃক। নারদ গোস্বামীকে রাস্তায় দেখতে পেলেন। নারদ গোস্বামী দেখে বলছে, হে ঠাকুর, তুমি সব জায়গায় তো যাও, সব জানো। আচ্ছা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজন, এই তিনজনের মধ্যে কোন দেবতা শিখি সন্তুষ্ট হয় সেবকানে কথা? শিগগির বল, এই কথা জিজ্ঞাসা। স আহ দেবং গিরিশ উপধাব সুসিদ্ধ জয় অল্পাভ্যাং গুণদোষাভ্যাং আসতিষ্যতি কুপ্যতে। তা বলছে, তাহলে তুমি নারদ গোস্বামী বললেন, যিনি সামান্য গুণ দোষ বশত তুষ্ট হন বা রুষ্ট হন, শঙ্করকে আরাধনা করো, তাহলে সত্যর অভীষ্ট লাভ করতে পারে, বেশি কষ্ট করতে হবে। দাসাস্য বানয় তুষ্ট সুবতার বন্দিনোরিব ঐশ্বর্য চূড়াং দত্ত্বা তথয়া পশু সংগত। রাবণ বা বানাসুর এই বন্দি যুগলের ন্যায় স্তুতি করলো শিবকে, প্রচুর স্তব করে শিবকে প্রসন্ন। শিব তাদের বর পেয়ে সন্তুষ্ট, অতুল ঐশ্বর্য দিয়ে দিল, অতুল সামর্থ্য দিয়ে দিলে তখন একদিন সামর্থ্য পেয়ে সেই রাবণ কৈলাস ধরে টানছে, কৈলাস নড়ছে। তো কী বললো, কী হলো, কী হলো, কী হচ্ছে? তখন পার্বতী বলছে, দেখো বর দিয়েছ তো, ওই রাবণ কৈলাস নিয়ে যাবে না লঙ্কায়, কৈলাসকে লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে তোমার সেইখানে সবসময় আরাধনা করো, তুমি তার দাঁড়িয়ে হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে। তাই নাকি? তখন কৈলাসে তুলে ফেলেছে আর দিয়ে পাটা তো চিপে দিয়েছে, আর ও হাত তার সব ভিতরে রয়ে গেছে। চিৎকার করে সব বলছে, আমি মরে গেলাম, মরে গেলাম, হে প্রভু, হে নাথ, আমি রক্ষা করেন, রক্ষা করেন। ভগবান শিব কিবা করে পাটা তুলে দিল, হাতটা বাকি দম ছাড়ল। হ্যাঁ, কৈলাস নিতে পারেনি, কিন্তু তা নাই, কই নিয়ে কৈলাস শুদ্ধ নিয়ে তা ওখানে নিয়ে যেতে দেবে না। বানাসুর সহস্র হাত নিয়ে দিল, বলি এটা কুণ্ডের মতো লাগছে, মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে লড়াই করি। আমার তো কারোর সঙ্গে লড়াই করার লোক পাচ্ছি না, আমাকে দেখলে সব পালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে নানা বেটা, তো ধ্বজা ভাঙবে যেতে যাবে, তো সমাকক্ষ বিদ্যুৎ। অতএব সেই জন্যে দেখো, তিনি কুপিত হন, আবার তিনি প্রসন্ন হন। ইত্যাদিষ্ট মন্ত্র মসুর উপধাব স্বগাত্রতম কেদার আত্মক্রব্যেন জুহন অগ্নিমুখম হরম। এইভাবে নারদ গোস্বামীর উপদেশ প্রাপ্ত হয় বৃকাসুর কেদার ক্ষেত্রে, কেদারনাথ যেখানে হিমালয়, এই কেদার ক্ষেত্রে এক যজ্ঞ আরম্ভ করে। যজ্ঞেতে শিবকে আহ্বান করে আহুতি দিচ্ছেন। আহুতিতে দেখলো হচ্ছে না, গায়ের মাংস কেটে কেটে আহুতি দিতে হবে। মহাদেবের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে নিজের গাত্র মাংস কেটে আহুতি দিতে লাগে। দেবলুব্ধি প্রাপ্য নির্বেদা সপ্তমে অহনি শিরবৃশ্য সুধীটিনা তৃথি কৃষ্ণমূর্ধজম।
মহাকারুণিক সধূর্যটি যথা বয়ঞ্চাগ্নিবীর বিরক্ষিত অনলাত নিগৃহ্য দুর্ভ্যাম ভুজয়োর না বরয়ত তৎস্পর্শানাথ ভূয় উপস্কৃতাকৃতি। এইভাবে আরাধনা করছে দর্শন লাভ করতে না পেরে এই অসুর সপ্তম দিবসে প্রতিদিনই কর্তন করতে করতে সপ্তম দিবসে কেদার তীর্থে 7 দিন ধরে মাংস কেটে কেটে দিচ্ছে, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। দেখে তখন মস্তকের কেশসমূহ অভিষিক্ত করে কেদার তীর্থের জল খড়গ দ্বারা মস্তক ছেদন করবার চেষ্টা, তৎক্ষণাৎ মস্তক ছেদন করে মস্তকটা আহুতি দেবে। সেই সময় কেদার তীর্থে ভগবান মহাদেব অগ্নি থেকে আবির্ভূত হন, যজ্ঞানল থেকে আবির্ভূত। হস্ত যুগল দ্বারা তার মস্তক ধারণপূর্বক আবার যেরূপ কোনো প্রকার দুঃখবশ মৃত্যু কামনাগ্রস্ত ব্যক্তি মৃত্যু চেষ্টা থেকে নিবারিত করে, সেইরূপ তিনি তার শিরস্যের চেষ্টা থেকে বারণ করলেন। বিকাশিত তলিয়া স্পর্শ লাভ করে যেমন পূর্ব শরীর ছিল, সমস্ত শরীরে মাংস 7 দিন ধরে একবারে কেটে শেষ করে কিছু হাড়গুলো রয়েছে, আর কিছু নেই। সঙ্গে সঙ্গে শিব যে স্পর্শ করেছে সেই পূর্ব অঙ্গের জন্য পূর্ণ অঙ্গ আবার হয়ে যাবে। যারা তিনি তখন তমাহ চাঙ্গালমলং বিনিশ্রমে যথাবিকামং বিতরামিকে বরং আরে প্রিয় এ তোয়েন নীলাম হি প্রদত্তা মোহতয়াত্মা বিষমর্দতে বৃথা চাহ তমাহ। তখন শঙ্কর তাকে সম্বোধন করেছেন, হে বৎস, বিনিশ্রমে তুমি বর নাও, যথাধি কামম, তোমাকে বরদান করবো। আরে মস্তক শিরস্য তোরা কি প্রয়োজন আছে? তোমার কি প্রয়োজন আছে বল নাও, আমি তাই প্রদান করব। আরে আমি শরণাগত পুরুষ মানে নিষ্কপটে আমাকে ভালোবাসা প্রীতি করে, শুধু জয় ঢাল নেই, আমি তাই কৃপা করে দিই, যা চাই তাই পাই। তুমি নিরর্থক কষ্ট করে তপস্যা করে শরীরকে পীড়া দিচ্ছ কেন? আর পীড়া দিতে হবে না, কি চাই বলো? দেবাং সবে পাপিয়ান এবং ভূত ভয়াবহম যস্যা যস্যা করং সৃষ্টি রাশে সম্রিয়তামিতি। তখন সেই 5 মাস মা অসুর শিবের নিকটে বর প্রার্থনা করে। কিরকম ভয়ঙ্কর বর, শুনলে ভয়। কি বর প্রার্থনা? আমি যার মাথায় হাত দেবো সঙ্গে সঙ্গে এই বর। তচ্ছুত্রা ভগবান রুদ্র দুর্মনাইব ভারত ওমিতি প্রশংসস্मै দদে দদহেরম বিসংযথা। তখন হে ভারত কুলনন্দন, তচ্ছুত্রা ভগবান রুদ্র, তার এই প্রকার বর প্রার্থনা শ্রবণ করে ভগবান শিব, ওম আচ্ছা তাই হবে, প্রশংসস্मै দদে, অহে অমৃত দিলেন কাকে? সাপকে অমৃত খাওয়ালে যে হয়, বিষটাই বেড়ে যায়, তাই দিয়ে দিলেন, অমৃত দিয়ে দিলেন। কীর্তুক্তা শ্বশুর গৌরী হরণ লালস শতাকবার পরীক্ষার্থং সম্মূর্ধি কিলাস সং ধাতু মারে ভে অবিভৎসকৃতা ছিল।
তখন সেই মহাসুর বরের সত্যতা পরীক্ষার জন্য মহাদেবীর হস্তে মাথায় হস্ত দেওয়ার জন্য উপক্রম করলো। বলে আমি বরটা যে আপনি দিলেন দেখি পরীক্ষা করে, বরটা আপনার সত্যিই না। তের উপশিষ্ট সন্ত্রস্ত পরাধাবন সব অপেক্ষু যাবদন্তং দিব ঘুমে কাষ্টা নাম উদ্গাদু। অতঃপর সেই অসুর তার পশ্চাৎবর্তী হল। তিনি যখন আসে দেখি আপনার মাথায় একটু হাত দিয়ে দেখি সত্যি কিনা, কম্পিত হয়ে গেল, সর্বনাশ, আমার মাথায় হাত দেবে আমার পরে। তখন ভয়ে সে পিছিয়ে গেলেন, পিছিয়ে বাড়াতে পারে না, ওই পিছন ধরল, কিছুতেই ছাড়ছে না। স্বর্গ মস্ত পাতার চতুর্দিকে যেখানে যাচ্ছে সেখানে পিছিয়ে ছুটছে। অজানন্ত প্রতিবিধি তুষ্ণীমাসন সুরেশ্বরা তত বৈকুণ্ঠ মগমদ ভাস্বরতমসাপন নারায়ণ সাক্ষাৎ ন্যাসিনাং পরমাদুতি সন্তানাং নষ্টদণ্ডানাং যত না বর্ততে গত। অজানন্ত প্রতিবিধি তুষ্ণীমাসন সুরেশ্বর যথেষ্ট দেবতাগণ ইন্দ্র চন্দ্র বরুপাত সব দেখছে, সব জায়গায় ছুটছে, আর পিছন দিকে অসুর হাত বাড়ি বাড়ি ছুটছে, আর শিবও দৌড়াচ্ছে। তারা কি করবেন কোনো প্রতিবিধি খুঁজে পাচ্ছেন না, শিবের কোনো সাহায্য করতে তারা কেউ পারল না। তখন দেখবে কোথাও আশ্রয় পাচ্ছে না, কেউ তাকে আটকাচ্ছে না, তখন বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। সে তো দ্বীপ বৈকুণ্ঠে ক্ষীর সমুদ্র তমসাপরম যত্রা নারায়ণ সাক্ষাৎ ন্যাসিনা পরমাঙ্গতি সন্তানাং নষ্টদণ্ডানাং যাতনা বর্তয়ে গত। এইখানে পরম সাধুগণের পরম গতি, রাগ দেশ শূন্য শান্ত চিত্ত সাধুগণের পরম গতি ভগবান রয়েছে। যে স্থানে একবার গেলে লাভ করতে পারলে আর ফিরে আসতে হয় না, পুনরায় আর সংসার দশায় পতিত হতে হয় না। সেই যে তমগুণাচিত শুদ্ধ সত্তা সুত সমুজ্জ্বল শ্বেত দ্বীপে গমন করলেন। তং তথা ব্যসনং দৃষ্টা ভগবান বিজিনার্দন দূরাৎ প্রচুর্যাৎ ভূত্বা বঠুক যোগমায়া মেখলা দীনদণ্ডাক্ষৈ তেজ সাগিনীরিব জ্বলন অভিবাদয়ামা শতং কুশপানি বিনীতম বিনীতম। বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, দেখলেন যে ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে রয়েছে। শিবের এই প্রকার সর্বদুঃখহারী হলি দূর থেকে সংকটাপন্ন শিবকে দেখি যোগমায়া বলে বালক ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ করল, অজিন করেছেন, মেঘোড়া রয়েছে, দণ্ড এবং অক্ষমালা হাতে ব্রহ্মচারী দণ্ড রয়েছে, হার হস্তে কুশ গ্রহণ করেছেন, কুশাস ব্রহ্মতেজ অগ্নির মতো তুল্য প্রদীপ্ত শরীর বিকাশের সম্মুখে এসে শিষ্যেনায় দণ্ডবন্ধ অভিমান করি। শ্রী ভগবান এবার সাকুনে ভাব ভগবান ব্যক্তন শান্ততিং দুরাব গতবি খলক বিশ্বাম্যতা পুংস আত্মায়ং সর্বকামধূ। ঠাকুরে এ শগ্নিনন্দন, আরে আপনি ভয়ান পরিশ্রান্ত কোথা থেকে আসবেন? বহু দূর থেকে আসছেন মনে হয়, খুব শান্ত, বসুন বসুন বসুন, খুব পরিশ্রম একটু শান্ত হন, শান্ত হন, ক্ষণে বিশ্রাম করুন। আরে পুরুষের এই শরীর এই সর্বকামনা দানকারী শরীর, সর্বসুখ সর্বভোগ দানকারী শরীর, এই শরীর নষ্ট হয়ে তো মুশকিল হয়ে যায়। এই শরীর রক্ষা করুন আগে, তারপরে গান। বসুন বসুন, কি হয়েছে মানে? যদি না শ্রবণায়ান যুষ্মাদুবাবসিত বিভো ভৈয়তাং প্রায়শ পুম্ভি ধৃতৈ সাথং সমীহতে।
হে প্রভু, আপনার সংকল্প কার্য আমাদের শ্রবণযোগ্য যদি হয় তাহলে বলুন, শুনলে যদি আপনার কিছু ক্ষতি না হয় তাহলে বলুন। যেহেতু পুরুষগণ প্রায় অপর পুরুষগণের সাহায্যে নিজ কার্য সাধন করে, নিজে না পারলে অন্য কার্য আশ্রয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধ হয়ে যায়। আমাকে বলুন, যদি আমার দ্বারা কিছু হয় করে দেব। কি সুখবাদ! এবং ভগবতা পৃষ্ঠ বচসামৃত বর্ষিণা ক্রম অব্রবীত তস্मै যথা পূর্বমনুষ্ঠিতম। সুখদেব গোস্বামী বলছেন, শ্রীহরির সুমধুর বাক্য। আরে ভগবানের কথা শোনা মাত্র সব মোহিত হয়ে যায়, সব মোহিত হয়ে যায়, কেউ কারো আর জ্ঞান থাকবে না, মোহিত হয়ে গেছে। মধুর সুরে বিকাশ সুরে শান্তি শূন্য হয়ে তার নিকট যথাক্রমে যাবতীয় অনুষ্ঠিত কার্য বৃত্তান্ত সব বলল। এই হয়েছে, আমি এই করেছি। শিব এইরকম প্রসঙ্গে এই বর আমাকে দিয়ে। আমি ভাবলাম না, বরটা ঠিক কিরকম দেখতে, এত কষ্ট করে বর লাভ করছে। মাংস কেটে কেটে নিজে মাথা কেটে দিয়ে গেছিলাম, তাই বর দিয়েছে। আমি খুব পরীক্ষা করে মাথা হাত দেওয়ার চেষ্টা। শ্রী ভগবান বলছেন, এবং বাক্যাম নবয়ং সদ্ধি ধীমহি যদক্ষ সাপাত পৈশাচ্য প্রাপ্ত পেশ পিশাচরা। ভগবান বলছেন, শোনো, দক্ষের সাপে পিশাচ বৃত্তি লাভ করেছে। স্ত্রী মরে যেতে স্ত্রীকে কাঁধে করে নিয়ে শ্মশানে মশানে ঘুরছে। ভগবান জনার্দন এটা শিব মরাটাকে কাঁধে নিয়ে কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ কষ্ট পয়সা ছেড়ে চক্রে সব কেটে কেটে সব ফেলে খালি হয়ে গেলে আর কি করবে? পাগলে শ্মশানে মশানে ঘুরতে থাকে, আর কোথাও যায় না। পেট পিশাচনেরই আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েছে। ওই শিবকে তো আমরা মানি না, ওই শিবের কথা আমরা বিশ্বাস করি। পাগল বলি তো, ওর কথাকে বিশ্বাস করবো না, আমরা বিশ্বাস করি না আমরা। হ্যাঁ, পিশাচনে আধিপতি শিব যদি তোমাকে বর দিয়ে থাকে, আমার তো কোনো বিশ্বাস, আমরা বিশ্বাস তো কেউ করবে না, শ্রদ্ধা করতে পারি। যদি তত্ত্ব বিশ্রাম্ভ দানবেন্দ্র জগৎগুরু হরিয়ঙ্গা সুশী সংশীরস হস্তমেশ্বর প্রতি। আরে যদি তোমার বিশ্বাস, আমরা তো বিশ্বাস করি কিচ্ছু হবে না। ওর বর কেউ ভণ্ডামি, তবে তুমি নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখতে পারো, কিচ্ছু হবে না। যদি কিচ্ছু না হয়, কিন্তু আমরা ছাড়বো না, আমরা শিবকে ছাড়বো না। এইরকম লোককে ভণ্ডামি করে, বর দেয় দিয়ে তো তার কাজ হয় না, আমরা তাকে শাস্তি দেবো। তুমি পরীক্ষাটা করি, নিজে হাত দিয়ে একবার করি, কিচ্ছু হবে না। এই যেমন আমি হাত দিয়েছি, মোহিত হয়েছে আমি, ও সেটা ভুলে গিয়েছি যে মাথায় যে মাথা মরে যাবে। ভগবানের কথায় আমার মোহিত হয়েছে। এই তো এই যে আমি হাত দিচ্ছি, যেমন এইরকম একবার হাত দিয়ে দাও, দেখবে কিচ্ছু হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস করো বিষ্ণু দানবেন্দ্র জগৎগুরু, সেই শিব জগৎগুরুকে, তাহলে তোরই অঙ্গ হে বৎস নিজ শিরস্য হস্তদস্ত করো। নিজের মাথায় হাত দিয়ে তো কিছু অত দৌড়ানোর দরকার নেই, এবার নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখলেই হয়। অত ছুটাছুটি করে লাভটা কি আছে? নিজের মাথায় একবার হাত দিয়ে দেখে যাও। যদা সত্য বচ সম্ভব কথঞ্চিত দানবর সব তদৈন্যাং যহ সদ্বাচম ইহা সুদবাচম ন তদ্বক্তামি সম্পূর্ণ। হে দৈত্যবর, যদি তার বাক্য কিঞ্চিত মাত্র মিথ্যার বিপরীত হয়, একটু যদি মিথ্যা হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় এগুলো মিথ্যাঙ্ক না বলতে পারি, সেই রূপে এই মিথ্যাবাদীকে বিনষ্ট করো। বিনষ্ট করো, যদিও মিথ্যা সত্য না হয়, বিনষ্ট করতে পারে।
ইত্যাং ভগবতশ্চিত্रै বচোভিশাসুকেশাलै ভিন্নাধীর্বিস্মিতা শিশনি সহস্রং কুমতির্নধাত। এই প্রকার ভগবানের বিচিত্র কথায় অপূর্ব মধুরভাবে অত্যন্ত বিশ্বাসী মতো কথা এমন বলছে যে বিশ্বাস দিল, বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করে ভগবানের কাছে কারণ দেয়াই আছে। তখন সে ভিন্নাধীর বিস্মিত হয়ে গিয়ে নিজের মাথায় হাত দিয়ে দিল। তথা পতন্ভি শিরসা বজ্রাহত ইব খদাত। জয় শব্দ নমঃ শব্দ সাধু শব্দ অববদ্ধি। তখন সেই অসুস্থখানা মস্তকটা বিলীন হয়ে গেল বজ্রাঘাতে, বিদ্যুত হয়ে ভূমিতে মহাশব্দে পতিত হয়ে গেল। জয় শব্দ, জয় শব্দ প্রণাম বাক্য ইত্যাদি চতুর্দিকে বাইরে আকাশে সর্বত্র জয় 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 জয়। কারণ সেই দেবতাগণ চিন্তা করছেন কী হবে কী হবে, তারা সব জয়ধ্বনি জয় জয় জয়, ভগবানের জয়, জয় হরি জয়। দেবশ্রী পিতৃগন্ধবা মোচিত শঙ্করাজ। তখন মুমুচু পুষ্প বর্ষানি হতে পাপে বিকাশ। দেবশ্রী পিতৃগন্ধবা মোচিত সংকট আসছিল, সেই জন্য চতুর্দিকে পুষ্প বর্ষণ হতে লাগলো। পাপে বিকাশ হলে দেবশ্রী পিতৃগন্ধর্বা সকলে চিন্তা করে কি হলো, কোথায় লাগাতে কোথায় লেগে দিল সব সাধ্য থেকে পুষ্প বৃষ্টি হলো। পাপই বিকাশ দেবশ্রী পিতৃগন্ধর্ব সকলেই বলছে যাহার মহাদেব সংকট থেকে মুক্ত হলেন। মুক্তাং গিরিশাবভ্যাহ ভগবান পুরুষোত্তম। ওহো দেব মহাদেব পাপয়ং সেম পাপ নরা। হত কোনো মহৎ শীষ জন্তুর্বৈ কৃপকিল্লসা। খেমিষ্যা তিনি বিদ্বেষে বিশেষে কীটাবস্কো জগদ্গুরু। তখন মুক্তাং গিরিশম্ভ্যা ভগবান পুরুষ, ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীহরি সংকটমুক্ত শঙ্করের নিকট হয়ে বললেন, হে জগদ্গুরু মহাদেব, এই যে দুরাচার অসুর, ও মহাদেব পাপেয়ং সেন পাপ না। এই অসুরটা ধ্বংস হলো নিজের পাপেই, যে পাপ করেছে তাকে ধ্বংস হবে। অতপূর্ণ মহিষী মহর্ষি জন্তুর বৈকিত জিনিস। আরে যারা দুরাচার পাপ দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে, যে ঈশ্বর কোনো মহাজনের প্রতি যদি কোনো ব্যক্তি এরকম অপরাধ করে, কেউ মঙ্গল লাভ করতে পারে না। মহতের প্রতি মহতের চরণে যদি অপরাধ করে সব ধ্বংস হয় না, কেউ নিষ্কৃতি পায় না। সুতরাং জগৎগুরু রূপী যে আপনি, আপনার প্রতি যে অপরাধ করে তার কল্যাণ ঠিক করে সম্ভব, তার এই প্রকার ধ্বংস। জয় এবং অব্যাকৃত শক্তি উদান্নতা পরস্য সাক্ষাৎ পরমাত্মনো হরে। গিরি প্রমুখং কথয়েচ্ছিনোতিবা বিমুচ্চ সংস্কৃতিভিস্তথারিভি। তিনি প্রপঞ্চাতীত স্বরূপ শক্তি সময়ের আধার স্বরূপ পরমাত্মা পুরুষোত্তম শ্রীহরি অনুষ্ঠিত এই শিবমোচন, শিবমোচন চরিত্র শ্রবণ করেন, অন্যের নিকট শ্রবণ করার। তিনি জন্ম মৃত্যুর সংসার প্রবাহ এবং শত্রু হস্ত হতে অবশ্য পরিত্রাণ লাভ করে থাকেন। কৃষ্ণবাচ সারস্বত্যস্কটে রাজন ঋষায় সপ্তমাশতম বিতর্কঃ সমভূত তেষাং কৃষ্ণধীশেষু কো মহান। সুখদেব গোস্বামী তার বলছেন, এক সময় সরস্বতী নদীর তটে
ঋষিগণ সব যজ্ঞের নিমিত্ত সকলে সেখানে সমবেত হয়েছে। সরস্বতী নদীর তটে ওখানে যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যজ্ঞ করে তার বিষয়ে সব ঋষিগণ আলোচনা করছে। আচ্ছা, তিনজনেই তো জগতের ঈশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনজন জগতের ঈশ্বর। কিন্তু এই জগতের মধ্যে তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই তিনজন প্রভুর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তর্ক হচ্ছে। কেউ বলছে শিব, কেউ বলছে ব্রহ্মা, কেউ বলছে কেউ যে সৃষ্টি যে করে সেই তো শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ। কেউ বলছে পালন করলে বিষ্ণু, তিনি শ্রেষ্ঠ। কেউ যেখানে সৃষ্টি পালন করে যিনি সব ধ্বংস করে দিতে পারেন তার ক্ষমতা বেশি, এই শ্রেষ্ঠ। এইভাবে কেউ বিষ্ণু, কেউ ব্রহ্মা, কেউ শিব, তিনজন এই তর্ক চলছে ঋষিদের। তস্য জিজ্ঞাসয়া দেব ভৃগুং ব্রহ্মা সুতং নিপ তদ্গত্বৈ প্রশয়ামাস সোऽভ্যগাদ ব্রহ্মণঃ সভাং। হে মহারাজ, তখন দাদা এই বিষয়ে কেউ স্থির করতে পারছেন না কে শেষ। তখন ভৃগুকে সবাই বললেন যে আমরা তো স্থির করতে পারলাম না। ভৃগু বলছে, তার তোমরা এখন নিশ্চুপ হও, আমি একবার পরীক্ষা করে ঘুরে আসি কে শ্রেষ্ঠ। তবে বিচার করবে না। তস্मै তস্য জিজ্ঞাসাং দেব ভৃগুং ব্রহ্ম সুতং নিপ তদ্গত্বৈ প্রশয়ামাস সোऽভ্যগাদ ব্রহ্মণঃ সভাং। যখন ভৃগুকে সব ঋষিগণ এই বিষয়ে সঠিক উত্তর সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করলেন, তিনি প্রথমে যে সপ্তলোকে ব্রহ্মসভাতে চলে গেলেন। ন তস্मै প্রহরণ স্তোত্র চক্র সত্য পরীক্ষয়া তস্मै শুক্রদ ভগবান প্রজ্বলং সেনতে। তৎকালে ব্রহ্মাকে পরীক্ষা করবার জন্যে যে প্রণামও করল না, স্তব স্তুতি উচ্চারণ করল না, দাম্ভিকের মতো দাঁড়িয়ে দিয়েছে। ভৃগুর এই প্রকার আচরণ দেখে বলল, ভৃগু আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমাকে অপমান করছে, রুদ্র হয়েছে আগুনের মতো। আর ক্রোধ দেখে তখন বলে, ও বাবা, কিন্তু অভাব তো আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র যাও, অন্যান্য ঋষি আগে থেকে হয়েছিল, সনাতনের পরে হয়েছিল, চতুর্শনের পরে ভৃগু হয়েছে। নারদ পরে হয়েছে, তারপরে না, নারদা চতুর্শনকে বাদ দিয়ে হ্যাঁ, ভৃগু শ্রেষ্ঠ একজন পুত্র। সেই জন্যে পুত্র দেখে বলে, ও আমি এগুলো দিলাম না, সেই জন্য ক্রোধ, তার অভাব আছে। তো অভাব যারা আছে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, কেন জগতে সাধু মহাত্মাকে লোকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান করবে, অভাব নাই বলে। যদি তাকে অভাবই দেখে, সে সেই কামি, হ্যাঁ, তার চাই যদি দেখবেন এ তো সাধু না, এ শ্রেষ্ঠ না, সম্মান করবে। যার কিছু চাহিদা নেই সেই তো পূর্ণ, যে কেউ চায় আর চাইতে অভাবী শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, ভিখারি শ্রেষ্ঠত্ব। এই জন্য দেখলেন ব্রহ্মা এ তো অভাব আছে, এ শ্রেষ্ঠ। স্বাত্মান উত্থিত মন্যমাত্মজাত্মনা প্রভু অশিষামর যথা বন্ধি সজন্যে বারিনাত্ম। বন্ধি থেকে জলের উৎপত্তি হয়, আবার সেই জল আগুনে দিলে নিভে যায়। বন্ধি থেকে বাষ্প উৎপন্ন হয়, বাষ্পের ঘর্ষণে আগুন উৎপন্ন হয়, আবার ওই অগ্নি ওই জলকে দিলে কাম হয়ে যায়। সেজন্য জল থেকে অগ্নি সৃষ্টি হয়, আবার অগ্নি দ্বারা জল নির্বাপিত হয়।
ব্রহ্মা থেকে অগ্নি সৃষ্টি হল ক্রোধ অগ্নি, তাহলে পুত্রের প্রতি ক্রোধ স্বয়ংই নিজেই আবার নিজেই সম্বরণ করে। তত কৈলাস মগমৎসত দেব মহেশ্বর পরিরব্ধুম সমাজে ভূত্থায় ভ্রাতরঙ্গা। ভিগু যখন কৈলাসে যে উপস্থিত হলেন, মহেশ্বর দেখেই আসলে উঠে এসো এসো ভ্রাতা এসো বলে আলিঙ্গন করতে হবে। নচ্ছাৎ তমস্যাৎ তথাগতু দেব শিকোপহ সুলমদ্দান্নাতাং হুঙ্কে হন্তু মারবে তিমলোচন। তখন ভিগু বলছে দূরে লাগাও, ছুঁয়ে না আমাকে, তুই অসন্মার্গী, আমি শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, আমাকে আলিঙ্গন করে না, আলিঙ্গন করলে সমর্থন না। মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে দাদা এখানে আমি অপবিত্র, ক্রুদ্ধ হয়েছে, এই সুর তুলছে মানুষে। তখন সেখান থেকে সরে পড়ল, সেখান থেকে পালিয়ে না, এর তো ভীষণ অভাব আছে, এও চায়, অভাব আছে তার সাথে সর্বশ্রেষ্ঠ কী করে, এরও অভাব যে আমার কাছে আদর চায়। সেখানে কিছু বলেনি, এখানে নিন্দা করেছে। এর সঙ্গে সে বৈকুণ্ঠে চলে গেল, সে তো দ্বীপ বৈকুণ্ঠ। লক্ষ্মী পদ সেবা করছেন, ভগবান শুয়ে দিয়েছে। শয়ানং শিয় উৎসঙ্গে পদা বক্ষতারয়ক তদ উত্থায় ভগবান স লক্ষ্ম্যা শতাঙ্গ সতর্বাদবরুভ্যাথ ননাম শিরসা মুনি পাহতে স্বাগতং ব্রহ্মণ ঋষিরাত্র আসনে খন অজানতা মাগতান বা খন্তু মর্হত না প্রভু। চিন্তা ভাগ ঋষি ভগবান কেউ রস জানেন, ওর মনেতে এইসব সাহস জুগিয়ে দিয়েছে, লাথি মারা মনে করে দিয়েছে যে লাথি মারবো দেখেছি। উনি ওদের তো বেশি কিছু অপমান করেনি, শিবকে ব্রহ্মাকে তো একবারে অপমান করেনি, সেখানে চুপ করে দাম্ভিকের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, তাকে সম্মান করেননি, প্রণাম করে স্টপ করে, তাতেই এবারে অগ্নিশর্মা। সেই জন্য পালিয়ে দিয়ে বলছে মহাভাব আছে শিবের কাছে, শিব আদর করে আলিঙ্গন করে এখানে গালাগাল দিলেন। গালাগাল দিলে কী করে, ভীষণভাবে খড়গটা সুর নিয়ে মারতেছে, সেখান থেকে পালিয়ে দেয়। এখানে যদি ভগবান তার মনের মধ্যে ভোলা ঘাট করে দেয়, খুব নিকৃষ্ট। শুধু ওখানে গালাগাল দিয়েছে তাতেই অবস্থা, এখানে লাঠি মারবে গিয়ে ভগবান শুয়ে রয়েছেন। হ্যাঁ, লক্ষ্মী দেবীর কোলে চরণ রয়েছে, কত সম্মান, বক্ষে মারলেন একে আছে। সঙ্গে সে উঠেই পালঙ্ক থেকে নেমেই জোড়হাতে ঋষি, প্রণাম ঋষি, আমার ভুল হয়েছে, আপনি আসছেন, আপনি স্বাগত, আপনার আগমন আমরা শুনলে স্বীকার করছি, আপনি আসুন, কিন্তু আপনি যে আসছেন আপনাকে স্বাগত করা উচিত ছিল। আমি যাকে অম্বিকের মতো শুয়ে দিয়েছি, আপনি আমার ক্ষমা করুন ইত্যাদি ওনাকে সন্তুষ্ট করতে লাগে। আমাদের স্বাগত ব্রহ্ম নিষিদ্ধ আসনে, এই আসনে বসুন। হ্যাঁ, অজানতা মাগো থাকব, আমরা তো জানি না আপনি আসছেন, সেই জন্য সন্তুর মহাত্মা করুন, আপনার সম্মান রয়েছে, আপনাকে স্বাগত করা উচিত ছিল। হ্যাঁ, আমি যা করি আমাকে ক্ষমা করি, অত অপরাধ করলো সে, ভগবান তাকে ক্ষমা করছে। তখন ভিগু দেখলেন বাবা, এ তো অভাব তো কোথা, এ তো উছলে পড়ে যাচ্ছে, পূর্ণ শুধু নয় উছলে পড়ে যাচ্ছে। তাকে আমি অপমান করলাম, লাথি মারলাম, সে বলছে আমার অপরাধ হয়েছে, আপনি ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা চাচ্ছে। এই কী রে বাবা, এই তো উছলে পড়ছে। আরও বলছে পুনিহি সহ লোকমান লোকপালাশ্রমদ্গতান পাদদকেন ভবত তীর্থানাং তীর্থকালীন অদ্যাহং ভগবান লক্ষ্যা আসম একান্ত ভাজনম বৎসাতুরসিনে ভূতি ভবৎ পাদ হতাঘস। আপনার পাদদক
প্রসিদ্ধ তীর্থ সময়কে বিশুদ্ধ করে। আপনি সেই প্রেক্ষাপাত দ্বারা আমাকে এবং আমার বৈকুণ্ঠ লোককে, আমার আশ্রিত গোপালগণকে, আমার পার্শ্বদগণকে সবাইকে পবিত্র করেছে। হ্যাঁ, পুরীহি সলকমা লোকপালন সমন্ততা পাদ থেকে না ভবস্থিক্ষা নাই অধ্যাহ ভগবান লক্ষ্মী আসনাকান্ত ভাই। আমি আজ লক্ষ্মীর একান্ত প্রিয় হলাম, আজ দেখতে পারলাম আপনার কথা। অতএব আপনি অতঃপর আমার বক্ষস্থলে লক্ষ্মী নিশ্চলা হয়ে বাস করবে। নিশ্চলা বাস করে লক্ষ্মী পালাতে পালালেই হলো। এই বদ্রীনাথ প্রকাশ হবে। তখন লক্ষ্মী দিদি চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করেছে। কী বললে? ওকে স্টপ করলেন, ওকে এত আদর করলেন, ও আমার উপরে পদাঘাত করলো আপনার পক্ষে, আর সেখানে আমি আছি স্বর্ণরেখা, ওইখানে লাঠি মেরেছে। কখনো ওদের কৃপা করবো না আমি করবো ওর কোটি কোটি টাকা থাকলেও ভিকারি হবো, কখনো ওরা ধনবান হবে না। ধন আছে, তার কোনো ওদের চিহ্ন থাকবে না, যত সম্পদ থাকবে ও সেই হাত পাত উদার হবে, হাত পাত যতবার ধনী হোক সেই হাত পাত। আর সত্যিকারই ব্রাহ্মণ যে হবে তার কোনো অভাব নেই, সে চাইবে না মিষ্টি জল শিলাঞ্চন এইসব তার বৃত্তি হবে। এই জন্যে বলছে এদের আমি কখনো কৃপা করো না। আর আপনি তাকে কিছু বললেন না, আমাকে পদাঘাত করলো, আমি আপনার কাছে আর থাকবো। সংসে পালিয়ে গিয়ে এই কলাপুরে গিয়ে লুকিয়েছি। ভগবান লক্ষ্মীকে খুঁজে না পেয়ে দুঃখিত হয়ে বদিকার সঙ্গে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেল। মুম্বাইতে যে কলাদেবী এই জন্য ভগবান ওখানে ধ্যানমুক্ত, চোখ বন্ধ করে হাত দিয়ে ধ্যান। সেইখানে আবার লক্ষ্মী দুঃখিত হয়ে যে খেতে পারছেন না, কেউ খেতে দিচ্ছে না, কেউ সময় নিজে পূর্বে বদরিকুলের গাছ বিশাল বিশাল হয়ে গিয়ে পাকা কুলগুলো সামনে ফেলে দিচ্ছে খান। বদ্রিকুলটা যেটা আমরা কলমি কুল বলি, ওইটা এটা বয়কুল বয়র ওইটা বদরি গোলটা বড় পাখি বড় লম্বা লম্বা নারকেল ওই নারকেলই ওইটা একটা বদলি কুল। এই বদলি বৃক্ষ হয়েছিল, ওই কুল ফেলছিল। ওখানে তো গাছ হয় না, ছোটো ছোটো শ্যালা, ছোটো ছোটো ঘাসের মতো। আর বড় গাছ হলে অক্সিজেন অনেক কম। ওখানকার কৃষিগুলো আর বদ্রীনারায়ণের কৃষিগুলো কীরকম? সে অন্যরকম। এ তুলসী আসবে না, একটাও বলছে ও তুলসী ওই ঠান্ডা 12 মাস ওই তুলসীতে পূজা, পুরোপুরি অন্যরকম। তখন ভগবান শিশুকবাচ এবং ব্রুবাণ বৈকুণ্ঠে বিদুষ্কার মন্দ্রয়া নির্মিতা শ্রদ্ধিতা তৃষ্ণীম ভক্তুৎকণ্ঠ সুলোচনা। দিদি যে পদাঘাত করেছিলেন সত্যি যুগে না? হ্যাঁ, সত্যি, এই সত্যি যুগে। সুন্দর সাই বললেন ভগবান এইরূপ বললে গম্ভীর বচনে আনন্দ সন্তোষ লাভ করি। কিন্তু অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভক্তি বিহার চিত্তে ভক্ত অবলম্বন করবে সেখানে ফিরে পুনশ্চ সত্রমাবৃজ্য মুনিনাং ব্রহ্মবাদিনাম সারভূত শেষেন রাজন ভিভু অবর্ণয়। পুনরায় সেই ভিভু সত্যক্ষেত্রে ফিরে এলেন। যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মবাদী মুনিগণের নিকট নিজের যে অনুভব, 3 দেবতার কাছে গিয়ে কী অনুভব করলেন এসে বললেন। তার সম্যথমনয় বিস্মিতা মুক্ত সংশয়া ভূয়াংশ সদ্ভূ বিষ্ণু যত শান্তি যত ভয় ধর্ম সাক্ষাৎ যত জ্ঞান বৈরাগ্যঞ্চ তদন্দন ঐশ্বর্যঞ্চ সধাযস্মাৎ যশস্য আত্মপহনম মুনিনাং নস্তদন্নানাং সন্তানাং সমচেতসাম
অকিঞ্চনানাং সাধূনাং গমাহু পরমাং গতিম সত্যং যস্য প্রিয়া মূর্তি ব্রহ্মণা তিষ্ঠদেবতা ভজন্তন শীর্ষ সন্তা ত্বংবাণী পূর্ণমুগ্ধয়। আজব্বর মুনিগণ নিকট ভিড় এলেন, এসে বললেন দেখো এই তিনজনকে পরীক্ষা করে দেখলাম, এ দুজনে অভাব আছে, এরা কখন সৃষ্ট নয়। বিষ্ণুর কাছে দেখলাম অভাব তো দূরের কথা, পূর্ণ থেকে উঠিয়ে পড়ে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সমান করে বিস্মিত সংশয় শূন্য হয়ে যাবে। যার থেকে শান্তি, যার থেকে অভয়, যার থেকে ধর্ম, যা হইতে বৈরাগ্য, অলিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য, সমস্ত পাপ বিনাশ, যশ উৎপন্ন যার দ্বারা হয়। তিনি রাগ দেশাদি শূন্য, সমবুদ্ধি সম্পন্ন, শান্তচিত্ত, মুনি ধর্মযুক্ত অকিঞ্চন সাধুগণের পরম গতি। যারা অকিঞ্চন কিছু যায় না, তার পরম গতি, তারা সেইখানেই গমন করে ভগবান তার সর্বকিছু সব কিছু বহন করে নেন, নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নেন। তাই পরম গতি শাস্ত্রিত, এটা সর্বশাস্ত্রে কীর্তন আছে। বিশুদ্ধ সত্যময় বিগ্রহ ব্রাহ্মণগণ তার প্রিয়ত্ব হেতু ইষ্টদের জন্য অর্চিত, ব্রাহ্মণাদিষ্ট দেবতা আদরণীয়, যে নিষ্কাম বুদ্ধি বিবেকীগণ তার সেবা করেছেন। অতএব দেখা যায় এই যে ভগবান বিষ্ণু সর্বদেবতার মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, এই ত্রিদেবের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুকে দেবত্বের শ্রেষ্ঠ নির্ণয় করলেন দিয়ে সত্যগুণ সম্পন্ন। সত্যগুণটা সর্ব উন্নত, ধারণকারী, সব কিছু ধারণ করে রাখে। এ দুজন ধারণ করতে পারে না, সব বিকৃত হতে থাকে, সবটাই ধরে রাখে। রজ তম দুই হচ্ছে বিকৃত, সত্য সর্বদা স্থিরভাবে ধারণ করে। সেই জন্যে এই সর্বত্র অতএব বিষ্ণুকে দেবত্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে তিনি বিষ্ণুই একমাত্র সত্য। কি বিধা কৃতস্তস্য রাক্ষসা অসুরা আসুরা গুণীরা মায়া সৃষ্টা সত্যাং প্রাপ্ত সাধন। হ্যাঁ, কি বলছেন? কি বিধা, যদি এই ভগবানের ত্রিগুণ যুক্ত, ভগবান তিনি মায়াবতী রাক্ষস ও অসুরগণ ত্রিবিধা মূর্তি রচিত হয়ে তথাপি তন্মধ্যে মায়াবী রাক্ষসাদিদের মোহিত করবার জন্য ভগবান তিনি ত্রিবিধা মূর্তি নিজেই ধারণ করেন। এই জন্য তার রুদ্র এবং ব্রহ্মা মূর্তি অপেক্ষা নিজেই তিনি মূর্তি রয়েছে, তথাপি তার মধ্যে সত্যগুণী পূর্ণ স্বার্থ সাধক হয়ে থাকে। সত্যগুণই থাকে, আর সত্যগুণ থেকে নির্গুণ ব্রহ্মে, নির্গুণ পরব্রহ্ম, নির্গুণ ভগবানের গতি হওয়ার একমাত্র ভিত সত্য। সত্যগুণকে আশ্রয় করে প্রথম ভগবানের আরাধনা শুরু হবে। রজতম গুণে হবে, সত্যগুণ থেকে শুরু। সত্যগুণ না থাকলে ভগবত আরাধনা আরম্ভই হবে। ওখান থেকে সত্যগুণ থেকে বিশুদ্ধ সত্যে ভগবত্তা, ভগবত অনুভব, ভগবত দর্শন, বিশুদ্ধ সত্য, তখন সেটা নির্গুণ। আর প্রাকৃত সত্যটা নির্গুণ নয়, এটা গুণ। প্রাকৃত সত্য থেকে শুরু হবে, নির্গুণে গিয়ে সমাপ্ত হবে। হরে কৃষ্ণ।
हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः
Hare